नमस्कार बंधु मैंने आसतु आज आपण मैंने मीना बड़ सहित किसी गपसप रे सामिल हूँ। गपसप केन्द्रबिंदु आमर जगन्नाथ। एवं स्नान पूर्णिमा जाइए, से स्नान पूर्णिमा उपर किसी कथबार्ता आम हवा। प्रथमे आम प्रभु को निजर अंतरात्मार इच्छा जनइबा। महाप्रभु इहि कथारि ममन, महाप्रभु इहि कथारि ममन। नीति देखुथिबि नीलाद्रि मंडपे, नीति देखुथिबि नीलाद्रि मंडपे। कंज सुंदर बदन महाप्रभु इहि कथारि ममन। से कलाबदन चकाचका नयन को जेते अनेले मध्य मन बुझेना, तृषा मेटेना। आहरी देखी इच्छा होता है। स्नान वेदी को प्रभु आसिले, अगणित भक्त सह प्रभुंकर दर्शन कले, तथापि मन बुझिलानी। केते वर्णना कले मध्य तांको नियंट हम। प्रथम कही रखुची, मु कौन प्रवचन दौनी कि कथाकार मध्य नुहे। स्नान पुण्य विषय कथा हवा। स्नान पुण्य प्रभुंकर गोटे अलौकिक मानवीय लीला। जमती आमर प्रथम आषाढ़ रज आरंभ है, बसुमाता रजवती हेले, प्रथम वर्षा बुंदा पड़ा पृथ्वी रे, माँ शुष्कतारू आर्द्रता गति कले। आम वायुमंडल अगणित जीवाणुभूताणु घूरी बुलूले। से प्रथम वर्षापात से सब तलक निपतित हेले ना नहीं कहतु ना। से माँ मैंने आम पिला कहते ए बेसी गाधाना, बेसी गाधाना, जर हम अधिक हम, अदिनिया पानी नुआ पानी धरब। सेमती प्रभु आमर बहुत गाधेले, गरम होउथला, गाधेकी जर पड़ी। प्रभु आमर शीघ्र आरोग्य लाभ करंतु। ए स्नान पुण्यर बहुत किंवदंती अच्छी। गणपति भट्टंक पाई मध्य प्रभु गजानन वेश होते। हाथीर जल सह संपर्क बहुत बेसी। हाथी सुंडरे जल को धारण करी ऊपर तल चतुर्दिग को से निक्षेप करि पारे, वृक्ष को धोई पारे, धरणी को तिंतई पारे, आ चतुर्दिग मध्य फिंगी पारे, तापर निज देह को से ओदा करि पारे। इटा ठाकुरंकर जलतत्वर लीला। प्रभु आमर ये जलर विशेषत्व बुझेवाई आउ नुआ पानी रे न गाधेवाई आम मानक सब सावधान करदे। एत गाधावरी थंडा हम, देह खराब हम। प्रभु तो गाधेले, गणपति भट्टंकर मनस्कामना पूर्ण कले। पृथ्वी आकाश आमर पंचभूतर तत्व को प्रभु निजे ही व्याख्या करुचती निज स्वरूप। एमती अनेक कथा, अनेक कहानी रही। अणसर घरे प्रभु जोरे कंपुचंती। भक्त मानकर मन दुख दर्शन करि न पारी दैतापति सेवक माने प्रभुंकर सेवा करचंती। से अंधार गृह रे तारी भितरे प्रभु क्षीण आलोकरे ज्वरे अछंती। से फलमूल भक्षण कर जी 60 पौटी खाती तांको पेट भरे ना। से फलमूल भक्षण करी पथि पांचन सेवन करी अछंती। ठाकुर को स्वतंत्र पथि दि जाए, काढ़ा दि जाए। से सब खाइले प्रभु सुस्थ हो उठिबे। आमर बड़ोडिया मठरे तेल प्रस्तुत हुए। से तेल तो वर्षक आगर माटी पोता हुई
ଥାଏ ଆଉ ବାହାରିକି ଆସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରନ୍ତି ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲିପାଯାଏ ନା, ତାର ନାଁ ହେଲା କରାଳ ଚନ୍ଦନ। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ସେ ଚନ୍ଦନ ଲେପାଯାଏ। ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବାସିତ ଜିନିଷ, ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ କିଛି ପଡ଼ିନଥାଏ। ସବୁ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜୁଆ ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରାଯାଏ। ଅଧରପଣା କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ପିଅନ୍ତି। ସେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଧରପଣା ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଯିଏ ବି ପାଇଛି, ସିଏ ବି ତରି ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଛେଚା କୁଟା ଖାଇ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ରାତିରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ସରିପୀଡ଼ା ତାଙ୍କର ହେଲା, ସେଥିରେ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଯେତିକ ଭୋଗ 3-4 ଧୂପ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଏକାବେଳେ ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଅତି ଭୋଜନ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାବେଳେ ସବୁ ଖାଅନି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବାଇଗରିମି ହେଇଯାଇଛି ବା ଅତି ଜିନିଷ ଖାଇବାରୁ ଗରିଷ୍ଠ ହେଇକି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସରିପୀଡ଼ା ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟି ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଛି। ଠାକୁର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ସେବନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବେ। 4 ଦିନ ହେଲାଣି, 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ହାତ ଧୁଆ ହୁଏନି। ସେ ହାତକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଦୈତାମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ହେରାକୁ ସେନାପଟ ଲାଗି କହନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେତିକ ମଞ୍ଜି ଚୋପା ସବୁ ବାହାରେ, ସେ ସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଆସିକରି ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ କେବେ ନା, ଆମର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଯେବେ ହୁଏ, ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ତେବେ ସେସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ। ଠାକୁର ଏବେ ଭାରି ଫୁଲର ମାଳ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଉଠେ, ବେଶ ହୁଏ, ସେସବୁ କିଛି ବି ହେଉନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଏମିତି କେତେ କଥା କାହାଣୀ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରବାଦ ନେଇ। ମନ ମାନସରେ ସବୁବେଳେ ତ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଥରେ ଅଧେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଥାଇ ନ ଆସିପାରିଲେ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୀବଜଗତର ପାଳନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସେ। ସେଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ରୌଦ୍ର ରୁକ୍ଷତାକୁ ଦୂର କରି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହୁଏ, ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ପ୍ରଜା ପାଳନ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରନ୍ତି ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ କାଳିଦାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଷାଢ଼ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାପାତ ହୁଏ, ସେଇ ବର୍ଷା ହିଁ ନେଇ ଆସେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବହୁତ 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 କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାଦାନ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଉପାଦାନ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରିବାର ଉପାଦାନ। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଲୌକିକତାକୁ ନିଜଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଜୀବଜଗତ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ହିଁ ବଳ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଏ ପୃଥିବୀକି ପାଳନ କର।
ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଖୁସି କର। ଭୂମି କର୍ଷଣ ହୁଏ, ମାଟି ଓଦା ହେଲା ପରେ। ମାତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି କରାଯାଏନି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାଷ କରେ ଭୂମି ଓଦା ହେଲା ପରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ତ କେଉଁଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଅଣସର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅଲାରନାଥରେ। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଅଲାଭରନାଥ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥରୁ ଅଲାଭରନାଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଲାଭରନାଥର ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦୁଇଟି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଅଚ୍ୟୁତ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନଟିଏ କୂଳରେ ନଥିଲା ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବାପା ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଃସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନଟିଏ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସବୁଦିନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମା କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଟାହି ଟାପରା ନିନ୍ଦା ସହିପାରିବିନି। କୂଳରେ ଛୁଆଟିଏ ନଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ବାଞ୍ଝ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବାଞ୍ଝ ବରଡ଼ି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବରଡ଼ି ମାନେ ଅଠା ଶୁଖିଲା, ଯେତେ ଶୁଖିଲା ଦେହ ଆଉ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇପାରିବନି, ତୁ ଆଉ ଛୁଆଟିର ମା ହେଇପାରିବୁନୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଶୋଇଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କାଲି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏକଥା ମନେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାପା, ସତକୁ ସତ ଛୁଆଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇ ଖେଳୁଛି। ଛୁଆଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ, ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ। ଆଉ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନେମାଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ। ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର କହିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନେମାଳକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଦିନ ନେମାଳରେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି, ଆଉ ସେଠି ଅଭଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ହେବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବି ପାଲଟିବ। ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ବିଶେଷ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଥିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନେମାଳ ଯିବି।